my English classes. So today we are dealing with a short story, Mushrooms in the City by Italo Calvino. Now coming to the contents of this video, first of all we will see a few major points about this work, then an introduction to the authors that you can write those points in your answers, then we will see who the major characters are before going into the summary, and then we will see the summary. Later we will be analyzing the themes and the symbols, and by the end of this video you will be having a very good idea what this story is, who its major characters are, and as well as another things like the author, the themes, the symbols, and also the key idea conveyed by this story. So, before getting into the video, there's a gentle reminder, if you haven't subscribed, do subscribe and support. Now let's get into the video. Now the story, Mushrooms in the City, is written by Italo Calvino. It was published in 1963 and it is part of the book Marco Waldo or The Seasons in the City. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. We can see the cover page to the right. Now this collection of short stories contains nearly 20 short stories. It was translated into English by William Weaver and it was published in 1983. So these are a few facts and the stories are divided into the spring, summer, fall and winter. So that's an introduction to the work Mushrooms in the City. Next we'll see about Italo Calvino. He is an Italian writer and journalist. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ലെഫ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ്. Coming to his important works, Baron in the Trees, Invisible Cities, If on the Winter's Night a Traveler, The Path to the Nest of Spiders, The Clove and Viscount. So these are a few important works. And coming to awards, Vicareggio Prize, Feltrinelli Prize, Asturias Award. Now these are Italian names, a bit hard to remember, but I feel Asturias Prize is easier, and so you can write this in your answer. Now, before going to the summary, let's see the characters. So our first important character is Marco Waldo. അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കഥയിൽ, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ പുവർ ലേബറർ വിത്ത് എ ലവ് ഫോർ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് നോട്ടീസിങ് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ബിസി നോട്ടീസിങ് ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി. So that is his character. He is a poor laborer working in an urban setting and a nature lover. Then we see Domilita, and she is Marco Waldo's wife. Then we have his three children's names mentioned in the story. Michelino, he is son. Isolina and Teresina are Marco Waldo's daughters. Then he also has other three children, but their names are not mentioned in this short story. They are there in the book Marco Waldo, but not in Mushrooms in the City. So their names are Petruccio, Filippetto, Fiordalighi. So that is the names. Now we also have another character, Amadigi, in this Mushrooms in the City. He is a street cleaner who is also picking up the mushrooms. So that's our introduction to the characters. Next we'll go into plot summary. Now, Mushrooms in the City starts with Marco Waldo. Marco Waldo is shown as a poor urban worker and he's having a keen eye for traces of nature. അതായത് നേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ പോലും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാർക്കോ വാൾഡോ. അതായത് സിറ്റിയിലെ വലിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മാർക്കോ വാൾഡോയുടെ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു ട്രീയുടെ ഒരു ലീഫ് ചിലപ്പം യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ബ്ലൂം ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാർക്കോ വാൾഡോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൂറൽ സെറ്റിംഗ്. ട്രീസ് കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ മാർക്കോ വാൾഡോ പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്തിൽ ഡെയിലി വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മാർക്കോ വാൾഡോ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാർക്കോ വാൾഡോ നടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ട്രാം കയറി ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മാർക്കോ വാൾഡോ അവിടെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയ മഷ്റൂംസ് പോലെ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു, സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ഹോം ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ടെല്ലിങ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, മഷ്റൂംസ് കണ്ടു ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് വളരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് മഷ്റൂംസിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ മാർക്കോ വാൾഡോ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മാർക്കോ വാൾഡോ ഇസ് നോട്ട് ടെല്ലിങ് ദം. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കോ വാൾഡോ അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ വേറെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും അവിടെ മഷ്റൂംസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ അത് കുറേ മഷ്റൂംസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എഡിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഇരിക്കവേ. ബിക്കോസ് മാർക്കോ വാൾഡോയ്ക്ക് അറിയില്ല അത് എഡിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ബട്ട് ഹീ ഈസ് റെഡി ടു പിക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഫുഡ്. അപ്പം മാർക്കോ വാൾഡോ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് എടുത്തിട്ട് പോകും. ബട്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പോട്ട് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു ഫുഡ് കിട്ടും. ബിക്കോസ് ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂവറാണ് മാർക്കോ വാൾഡോ. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഫുഡിന് വേണ്ടി തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലി. കാരണം ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട്, 6 പിള്ളേരും മാർക്കോ വാൾഡോ ഉണ്ട്, മാർക്കോ വാൾഡോയുടെ വൈഫുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കുട്ടികളും ആ ഒരു ഫാമിലി വളരെ ലാർജായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് പുവർ ലേബറർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മഷ്റൂംസിൻ്റെ
അത്രയും മഷ്റൂംസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആരുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാർക്കോ വാൾഡോയുടെ മൈൻഡ് ഇനീഷ്യലി റെഡിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കോ വാൾഡോ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എവിടെയാണെന്ന്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സൈലൻ്റ്ലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ഡെയിലി ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ദെയർ ആൻഡ് ഒബ്സർവിങ്. One day, when he was observing like this, he sees Amadigi, the street cleaner, behind him. And Amadigi, he actually sees Marco Valdo noticing these mushrooms, but Marco Valdo is like, പെട്ടെന്ന് മാർക്കോ വാൾഡോ മഷ്റൂംസിനെ അല്ല നോക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാറ്റർഡേ വരുന്നു. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു മഷ്റൂംസ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്യുന്നു. ആ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാർക്കോ വാൾഡോ ഫാമിലീനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മഷ്റൂംസ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ബിക്കോസ് അത് വളർന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിനും മാർക്കോ വാൾഡോ കാണുന്നു അമാഡിഗയുടെ കയ്യിലും ഒരു വലിയ ഇത് നിറച്ച് മഷ്റൂംസ് ഉണ്ട്. അത് കുട്ടിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അമാഡിഗി പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയ വലിയ മഷ്റൂംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ. ബിക്കോസ് അമാഡിഗി സ്ട്രീറ്റ് ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അത് വന്ന് എടുക്കുന്നോ അത്രയും അമാഡിഗിക്ക് വർക്ക് ഈസി ആവും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മാർക്കോ വാൾഡോയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് മാർക്കോ വാൾഡോ അത് ഫുള്ളും സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് മാർക്കോ വാൾഡോ അറിയുന്നത് ഇതിലും വലിയ മഷ്റൂംസ് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മാർക്കോ വാൾഡോ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നും. അപ്പോൾ മാർക്കോ വാൾഡോയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഇൻസെക്യൂറായിട്ട് പോവുകയാണ് മാർക്കോ വാൾഡോ. ബട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും മഷ്റൂംസ് വിൽക്കി. അങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും മഷ്റൂംസ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോന്നു. ആൻഡ് അവരെല്ലാം തന്നെ അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും പിന്നെ അവർ അന്ന് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് അത് കുറച്ച് കോമിക്കലാണ്, അവർ കാണുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലാണ്. ബിക്കോസ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു മഷ്റൂംസ് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അവരത് കഴിച്ച് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആവുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു റിലീഫ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയി. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് ആരും അധികം കഴിച്ചില്ല. ഒരു ഡെത്ത് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരത്തക്കോണം പോയ്സൺ ആർക്കും ആയില്ല. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേന് കുറച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും എമൗണ്ട് കിട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കോ വാൾഡോ മാത്രം അത് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഹിസ് ഫാമിലി വുഡ് ഹാവ് ഫേസ്ഡ് ഫേറ്റൽ കോൺസിക്വൻസസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു വർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഗ്രീഡിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസമായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്. ബിക്കോസ് എല്ലാം ഒരാൾ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് വന്നേനെ. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡുമായി. അത് അന്നേരമാണ് അറിയുന്നത് ഇത് പോയ്സണസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും ആ ഒരു പോയ്സൺ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടതുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഷെയറിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓണർഷിപ്പിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വർക്കായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മഷ്റൂംസ് സിറ്റിയിലാണ് വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പൊല്യൂഷനും അതെല്ലാം കൂടെ അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അതൊന്നും തന്നെ എഡിബിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വരുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കിതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസിക് പ്ലോട്ട് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് പറയുന്നത്, യെറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രിംലി കോമിക് ട്വിസ്റ്റ് ദ വെരി ഫാക്ട് ദറ്റ് എവ്രി വൺ ഹാഡ് ഷെയർഡ് ദ മീൽ meant that no one ate enough to die. Had any one person eaten greedily, they would have been fatally poisoned. The story turns the act of sharing into an unlikely form of survival amidst urban misadventure. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിൽ എഴുതാനൊരു നല്ല പോയിൻ്റാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തീംസിലോട്ട് വരാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് നേച്ചർ ഇൻ അർബൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈഫ് എത്ര അൺലൈക്ലി ആണ് ഒരു സിറ്റി സെറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മാർക്കോ വാൾഡോ. ഹി ഈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ നേച്ചർ അറൗണ്ട് ഹിം. ആൻഡ് അനദർ ക്യാരക്ടറാണ് അമാഡിഗി. ഒരു പുല്ല് കിളിച്ച് വന്നാലും ഉടനെ ഹീസ് ദ സിറ്റി ക്ലീനർ, സോ ഹീസ് ക്ലീനിങ് ഇറ്റ്. സ്ട്രീറ്റ് ക്ലീനറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റിയുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എത്രത്തോളം നേച്ചറിൻ്റെ ട്രേസസ് കാണുന്നത് നോട്ടിസബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു റൂറൽ സെറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ മേ ബി എല്ലാ ലീവ്സ് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നതും ചെറിയ ചെറിയ നേച്ചറിന് വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണും. മാർക്കോ വാൾഡോ ഇതെല്ലാം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മേജർ കാരണവും അത് അത്രത്തോളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മഷ്റൂം വരുന്നത് തന്നെ മാർക്കോ വാൾഡോ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഡിസയർ. ബിക്കോസ് മാർക്കോ വാൾഡോയുടെ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മഷ്റൂംസ് ഫുള്ള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് മാത്രം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐറോണിക് ഡേഞ്ചർ എത്രത്തോളം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്. പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഐറണി ഓഫ് സർവൈവൽ ത്രൂ ഷെയറിങ്. ബിക്കോസ് അവരെല്ലാവരും സർവൈവ് ചെയ്തത് അവരത് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഒരാളത് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചേനെ. പിന്നെ ഒരു തീമാണ് ഇല്യൂഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി. ബിക്കോസ് ആ ഒരു റൂറൽ ബൗണ്ടി വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നും പ്യുവർ ആണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു
ഇല്യൂഷനാണ്. ബിക്കോസ് അതൊരു ഏർബൻ സെറ്റിംഗ് ആണ്, റൂറൽ സെറ്റിംഗ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോയ്സണസ് ആയി മാറുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രൂത്ത് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡിസ്കവറി എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മാറ്റിയത്. ആ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഫുള്ളിന് ഒരു ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഷെയർ ആയത്. അത് എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ലൈഫ് ആസ് സച്ച് പോവാഞ്ഞത്. ഇനി അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്നത് ബിക്കോസ് അത്രയും ചെറിയൊരു ഇവൻറ്റ് കോമിക്കായി മാറി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഈവൻ ഫേറ്റൽ. പക്ഷേ അതൊരു കോമിക് സീക്വൻസായി മാറുകയാണ്. ഇനി സറ്റയർ ഓഫ് അർബൻ ലിവിങ് കൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് ആ സിറ്റിയുടെ ലൈഫിനെ ക്രിട്ടീക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടുത്തെ നേച്ചറിൻ്റെ സ്കാർസിറ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നെയ്വ്ലി എന്തിനെങ്കിലും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണിത്. അങ്ങനത്തെ തീംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾസിലോട്ട് വരാം. നൗ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇസ് മഷ്റൂം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെംപ്ടേഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. അതേപോലെ ഹിഡൻ ഡേഞ്ചറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെ സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് അത് സിറ്റിയിലാണ്, വൈൽഡിലല്ല. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ട്രാം ലൈൻസിലെ ഗ്രാസ് പാച്ച്. ബിക്കോസ് അത് അത്രത്തോളം ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു നേച്ചർ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏർബൻ ലൈഫിൽ. ആ ട്രാം പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണത്. പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഷെയറിങ് ഓഫ് മഷ്റൂംസ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കളക്റ്റീവ് സർവൈവലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഡേഞ്ചറിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഫുൾ ഡേഞ്ചർ വരുന്നില്ല. ഇനി ഇൽനെസ് ഫ്രം മഷ്റൂംസ് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നറൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എഡിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഓൾ ചൂസ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ്. അതൊരു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് മാർക്ക് വാൾഡോട് അടുത്ത് അമിഡിഗി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഹീസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ടെല്ലിങ് എനിത്തിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിഡിഗി ഇത് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുക ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് എടുത്തിട്ട് പോവുക. സോ അതൊരു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാർക്ക് വാൾഡോയുടെ സീക്രട്ട് മാർക്കിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. മേ ബി ബിക്കോസ് ഹി വാസ് പുവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പോട്ട് ഓഫ് മഷ്റൂംസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു, എനിക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്യണം ആസ് സച്ച്, ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു മാർക്ക് വാൾഡോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ തീംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സിമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു, സമ്മറി പറഞ്ഞു, ഓഥറിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കി, വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ കീ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അജണ്ടേനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഏർബൻ സെറ്റിങ്ങിലെ നേച്ചർ കൺസംഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു.